باقی باتیں تو ہو گئی پی ڈی ایم اے کی کردار. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ڈی ایم اے بالکل فیل ہو چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم اے نے اس سیلاب کے دوران کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا ہے. اس چیز کو تو ہمیں ماننا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس نے ریلیف میں اس نے لوگوں کے پاس پہنچے ہے اور لوگوں کو کچھ ریلیف دے دیا. ہر چیز کو ہم تنقید کے اس پہ نہیں لے، کچھ چیزوں پہ. باقی مجھے یہ بتایا جائے میڈم اسپیکر کہ ریلیف کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کی بات ہوتی ہے، فرض کرو ہمارے پاس ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے CNW جس کو B&R کہتے ہیں، آیا اس نے اپنا میکنزم کیا بنایا ہے کہ اس کے جو بریجز ہے ان کے اپروچز ٹوٹ چکے ہیں یا روڈ کا کٹ آف لگ گیا روڈ میں، اس کے لیے ان کے پاس کیا میکنزم ہے؟ کیونکہ ابھی اگر ایک برج کا اپروچ ٹوٹ گیا ہے تو کل جب دوبارہ فلڈ آ جائے گا تو برج کو بھی اٹھا کے لے جائے گا. ابھی اگر اس پہ خرچہ 1 کروڑ کا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ 10 کروڑ تک جا کے پہنچ جائے گا. ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے. مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی پی ڈی ایم اے کے حوالے کر رہے ہیں گورنمنٹ. یہ سب چیزیں پی ڈی ایم اے کے حوالے کریں کہ ان کو بھی آپ کر لے. مجھے نہیں ہے کہ تو پھر یہ ڈپارٹمنٹس بند کر دے. جیسے ایریگیشن کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایریگیشن ابھی نصیر آباد ڈویژن سب سے زیادہ، جس میں صوبت پور ہے یا استا محمد ہے، جٹ پٹ ہے، دوسرے علاقے ہے، وہ ابھی 40 سے 45% جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. آیا اس کے لیے انہوں نے میکنزم کیا بنایا ہے؟ ابھی 40-45 ہے، پھر تو 60-65 تک چلا جائے گا. ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر آج سے آپ 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائے تو میرے خیال میں نصیر آباد 5% ڈسٹرب ہو رہا تھا یا 2% ہو رہا تھا، پھر 5%، 10% کرتے کرتے وہ آج جو ہے نا یہ آپ کے 40-45% پہ آ گیا اور آگے جا رہا ہے. اس کے لیے کیا گورنمنٹ کے پاس میکنزم ہے؟ آیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں جی میرے تو پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں. اور اس کے جو ڈوزرز ہے یا اس کے پاس جو مشینری ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہ ڈیزل کے پیسے ہے نہ ان کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بیٹری ہمارے پاس ہے. یہی حال ایریگیشن کا ہے، یہی حال MMD کا ہے، یہی حال CNW کا ہے. انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیے. اب یہ ڈپارٹمنٹس کو بند کر دے. صرف یہ کہ روڈ بنانے کے لیے ہے، ان کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے کتنے پیسے رکھے کوئی بتا سکتا ہے؟ آج میں پوچھ رہا ہوں ان سے اور ہمارے وزیر صاحب جواب دے دیں گے. مجھے یہ بتایا جائے کہ انہوں نے ایسے کاموں کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں بجٹ میں، آیا وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی کسی بھی جگہ پہ ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ کو وہاں بغیر پی ڈی ایم اے کے کسی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آیا ایگریکلچر ہمیں بتا دے، وزیر صاحب بیٹھے ہوئے، کہ اتنے لوگ ڈیمیج ہو گئے، اتنے فصلات ڈیمیج ہو گئے، اتنے ٹیوبیلز ڈیمیج ہو گئے، ان کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ کیا میکنزم بنا دیا ہے؟ اٹھا کے پیسے آپ اگر 10-15 ارب 20-25 ارب روپے آپ پی ڈی ایم اے کو دے رہے ہیں، ان سے بینیفٹ کیا آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم اے کا ریلیف کی حد تک بالکل اس کا کردار ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ CNW کے منسٹر صاحب خود جو ہے نا وہ ہماری طرح رو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں. بھائی گورنمنٹ تو آپ ہو، آپ اگر مطالبہ کریں تو ہم غریبوں کا پھر کیا ہوگا؟ پھر ضابط کا کیا ہوگا؟ خیرجان کا کیا ہوگا؟ دوسروں کا کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کی کارکردگی اپنی جگہ پہ، صرف ٹرانسفر پوسٹنگ پہ توجہ ان کا بالکل ہے. 18 گریڈ والے کو نکالے 17 والے کو لگائے، 17 والے کو نکال دے 12 گریڈ والے کو لگا دے. یہ بالکل ایک کارکردگی ہے، میں پروف کے ساتھ اس سے کچھ دے سکتا ہوں. آپ کا تعلیم کا کیا حال ہے؟ میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں 155 اسکول بند ہے، بلکہ 255 اسکول، 255 اسکول میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں بند ہے. آپ دوسرے بلوچستان کو چھوڑ دیں. اور یہاں ہم لوگ لگے ہوئے SKB نے پیسے کھایا، اس نے پیسے کھایا، اس نے پیسے کھایا. اس پہ لگے ہوئے، خدا کو مانو اسکولوں کو تو سٹارٹ کر لے. کیا پوزیشن ہے تعلیم کی؟ آپ مجھے خود بتا دیں. کوئی بھی منسٹر بتا دے، کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے بتا دے تعلیم کے لیے انہوں نے کیا کر دیا. صحت کا حال دیکھ لے، کسی کو کسی ہاسپٹل میں ایک ڈسپرین کی گولی بھی نہیں مل رہی ہے. ہم لگے ہوئے کہ جی ہم
बलूचिस्तान को तरक्की दे रहे, बलूचिस्तान के लिए ये कर रहे, बलूचिस्तान के लिए वो कर रहे। मैं अभी दावे से कह रहा हूँ, इरिगेशन के पास भी पैसे हैं, CNW के पास भी पैसे हैं, एग्रीकल्चर वाले के पास भी पैसे हैं, और दूसरे जितने डिपार्टमेंट हैं हमारे सबके पास पैसे हैं। वो बल सफाई में या दूसरी चीज़ों में चले जाएंगे और नसीराबाद को नहीं बचाएंगे या दूसरे बलूचिस्तान को नहीं बचाएंगे। हमें बताया जाए, आज जो भी बात होगी यहाँ पे ये रिकॉर्ड पे होगी। मैं फिर 2 महीने के बाद इसी कॉपी को निकाल के फिर यहाँ पे बात करूंगा कि जी आपने ये बातें की और आपने किया क्या है। बजट हम सबके सामने से गुजर चुका है। बजट में जितने पैसे हर डिपार्टमेंट्स को मिले हैं, जो नॉन डेवलपमेंट में मिले हैं, उनको मशीनरी के मेंटेनेंस के लिए मिले हैं। अभी भी आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा ले, वो कहते हैं जी हमारे डोजर में टायर भी नहीं है, हमारे डोजर में बैटरी तक नहीं है उनमें। बजाय फ्यूल तो अपनी जगह पे, बैटरी तक उनमें नहीं कि वो स्टार्ट करके किसी काम के लिए, किसी रिलीफ के लिए ले जाए उनको। तो खुदारा इन पे ज़रा तवज्जो दे दे। ये सिर्फ नहीं है कि हम बैठे, हम वजीर है, हम झंडा लगा ले। अल्लाह उनको नसीब कर दे, हम खुश है, हमारे दोस्त है, अल्लाह उनको नसीब कर दे, झंडा लगा ले। अभी सरकार के बेंचों से हमसे ज़्यादा तो वो रो रहे थे, हम कम रो रहे, वो ज़्यादा रो रहे। वो मुतालिबा कर रहे, किससे मुतालिबा कर रहे? वो जाबित से मुतालिबा कर रहे कि आप खुदारा कुछ ना कुछ कर ले। तो ये हाल है हम लोग का। और एक चीज़ और मैडम स्पीकर, ये मैडम मुख्तसरन ये कि इस टाइम तो मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूँ कि मैंने अपने हलके से वोट लेके यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे ही हलके में 250 स्कूलें बंद है, उसका मुजरिम मैं हूँ। आगे मेरे ख्याल में कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से मुंतखब हो गया हूँ। आया मुझ में इतनी अहलियत नहीं है कि मैं अपने स्कूलों को खुलवा सकूँ। मुझे कौन जवाब देगा इसका? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कौन मुझे वापस कर देगा? हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के बात करते हैं कि जी मैकेनिज्म बना रहे, हम तालीम को इमरजेंसी लगा दिया है, तालीम को यहाँ तक पहुँचा दिया है। सेहत के लिए अगर हम जाते हैं, आप मैडम स्पीकर कभी भी आप हमारे हॉस्पिटलों का विजिट कर लेना, वहाँ मरम पट्टी के लिए भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। टार्च पे या मोबाइल के उस पर ये लोग ऑपरेशन करते हैं, इनके पास ये चीज़ें भी नहीं है कि मोबाइल पे ऑपरेशन कर रहे हैं। अरबों रुपए जा रहे हैं हेल्थ को, अरबों रुपए जा रहे एजुकेशन को, अरबों रुपए जा रहे CNW को, अरबों रुपए जा रहे इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को, XYZ को, सबको पैसे जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे बता दें उनका लोगों को रिलीफ क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हम सब एक दूसरे पे बात करते हैं। मेरे कहने का ये नहीं कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। मैंने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं अपने हलके का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं कि जो मेरे हलके में जो है 250 स्कूल बंद है, उन बच्चों का मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता है। ये पोजीशन है। यही आप मकरान में जाए, यही पोजीशन है। यही आप ज़ोब में जाए, यही पोजीशन है। पशीन में जाए, कहीं भी जाए, यही पोजीशन है स्कूलों का। स्कूल बंद पड़े हुए हैं और हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे कि जी हम तो यहाँ पे तालीमी इमरजेंसी बना रहे, दूसरी चीज़ें बना रहे। खुदारा थोड़ा हम अपने आप पे भी रहम कर ले, हम अपने बच्चों पे भी रहम करें, हम इस बलूचिस्तान पे रहम कर ले, इस मुल्क पे रहम कर ले। ये मेरी कुछ बातें हैं। मैं आज जो बातें होगी मैं इसी बातों को इंशाअल्लाह अगले उसमें भी यही दोहराऊँगा और उसके बाद जो भी होगा। अनासर ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शाहराहों को बंद करके बसों और गाड़ियों को रोक कर नहते अवाम को खौफ और हिरास में मुब्तला किया, बल्कि बेगुनाह मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस बेईमाना कत्ल आम की भरपूर मजम्मत करते हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी भी इंसानी माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। मैं बलूचिस्तान में मूसा खेर, लोरलाई, मस्तोंग, कलात, मकरान और दीगर इस तरह के इंसानी दुश्मनी पर मबनी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि अवाम उन्नास के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम उठाकर आम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।